किद्दां सारे ठीक ठाक। मैनूं उम्मीद है तुसीं सारे बहुत वधिया होवोगे ते बहुत वधिया तरीके दे नाल पढ़ाई भी कर रहे होवोगे। तो पिछले वीडियो दे विच असी इक्विलिब्रियम चैप्टर दा ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ही लिया सी। सारे ही कर लए सी जो मेन टॉपिक सन। हुण विच गिने चुने जे 2-3 टॉपिक्स रह गए सन ते ओह अज असी इस वीडियो दे विच कवर कर लांगे। सो उहदे विच फस्ट हैगा होमोजीनस ते हैट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। हुण देखो होमोजीनस ते हैट्रोजीनस इक्विलिब्रियम की हुंदा है। होमोजीनस होमो का मतलब की हुंदा है सेम, हैट्रो का मतलब की हुंदा है डिफरेंट। हुण इवें होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब सानू पता है कि जिथे कोई भी चीज़ आपां कह दी भी इक्वल हुंदी है, ठीक है, कैमिकली इक्विलिब्रियम हो जाए। होमो मतलब देखो सेम, ठीक है, कहते इक्विलिब्रियम या फिर इक्वेशन इन अ सिस्टम हैविंग वन फेस। मतलब जिमें कोई भी रिएक्शन तुसी कंसीडर करो, जिदा आ सी कहते नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनीआ। अमोनीआ बनता नाइट्रोजन ते उन्होंने हाइड्रोजन नूं मिला के। सो नाइट्रोजन भी गैस है तो हाइड्रोजन भी गैस है, ठीक है, अमोनीआ भी गैस है। सो मतलब इक्को ही फेज दे विच है, इन्हों आपां फेजेस बोलते हैं, ठीक है, सारे गैस फेज दे विच ने। फेज मतलब भी वो किहड़ी फॉर्म दे विच प्रेजेंट ने। जे ते सारे फेज इक्को ही फेज च ने फिर तो होएगा होमोजीनस इक्विलिब्रियम, ते जेकर सारे डिफरेंट फेज दे विच होण फिर होएगा हैट्रोजीनस। जिद्दां असीं कहंदे इक्वेशन या फिर इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम हैविंग मोर दैन वन फेज, जिहदे ज़्यादा फेजेस ने, मतलब जो डिफरेंट फॉर्म्स च प्रेजेंट है। जिवें देखो आपां कहिए भी पानी तो भाफ बन गई, फिर भाफ तो पानी बनया, ठीक है। हुण जो पानी है एक पासे तो तुहाडा पानी लिक्विड च प्रेजेंट है तो इधर फिर उहदा भाफ बनन दी वो की है गैस च। मतलब रिएक्शन वन फेज च नहीं हुई, दोनों ओपोजिट ने या दोनों आपां कह लईए अलग ने, तो की होएगा अपने कोल हैट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। उस तो बाद है साडे कोल जो आपां ने इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट पढ़िया सी, जिहदी वैल्यू ए आई सी अपने कोल भी जो साडे कोल प्रोडक्ट ने ते उन्हां नूं आपां डिवाइड कर दांगे रिएक्टेंट्स दे नाल, ठीक है जी। इत्थे आपां ने कड्ढिया सी ए सी अपने कोल के सी, इनू आपां बोलदे हां लॉ ऑफ कैमिकल इक्विलिब्रियम। ये पिछली वीडियो च बहुत डिटेल च डेरीवेशन भी करवाई सी। ये की कहंदा है भी जिहड़े आपां प्रोडक्ट्स ने उन्हां नूं आपां रिएक्टेंट्स दे नाल डिवाइड कर दांगे, दैट इट, ठीक है। हुण देखो इहदे एप्लीकेशनस की ने, इहदे अपने की यूजेस ने। सब तो पहला कहंदे प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैगनीट्यूड। मैगनीट्यूड की हुंदा उहदी वैल्यू किन्नी है। सो वैल्यू दे नाल कहंदे की कर दिंदा है रिएक्शन किन्नी एक्सटेंट तक होएगी या कित्थों तक रिएक्शन ने होना है, कदों इक्विलिब्रियम स्टार्ट होएगा, वो आपां नूं एक जो इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट है यही दसदा है, ठीक है, भी कित्थे तक रिएक्शन होएगी, कदों इक्विलिब्रियम आएगा, वो आपां नूं इत्थों पता लगदा है जिन्नी इहदी वैल्यू होएगी। प्रिडिक्ट द डायरैक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये की करदा रिएक्शन की डायरैक्शन दस दिंदा भी रिएक्शन किहड़ी डायरैक्शन दे विच होंदी है, फॉरवर्ड है, ओपोजिट है ना, या बैकवर्ड है, ठीक है। वो आपां ने पिछली वीडियो दे विच कवर कर लिया सी। अगे है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन। हुण इहदे नाल आपां उहदी इक्विलिब्रियम की कंसनट्रेशन पता कर सकते हैं भी हुण इक्विलिब्रियम किन्ने परसेंट है या किद्दां है, ठीक है, वो चीज़। उस तो बाद अपने कोल एक बस लास्ट ही अपने कोल एक मेन लॉ है, दैट इज़ लेचटेरियस प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल एक ही कहता है इट स्टेट दैट अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम विल कॉज द सिस्टम टू चेंज in such a manner so as to reduce or to कंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेंज। एक ही कहता है कहते मान लो आप किसी भी रिएक्शन जो आप पिछे की या फिर आप कह दिए भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपू की देगा H2O देगा, ठीक है। हुण कहते लेचटेरियस प्रिंसिपल दे विच वो आंदा है भी जे तुसी किसी भी चीज़ नूं वधा दोगे, मान लो मैं कहां भी मेरे को एक रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू H2O, ठीक है, पानी बनाते हैं, तो उहदे विच मैं कहां भी हाइड्रोजन मैं इनक्रीज़ करता, देखो एक ही सी अपने कोल H2 + O2 gives to H2O। हुण जे मैं की कहां भी मैं इहदे विच हाइड्रोजन इनक्रीज़ करदा, ठीक है, तो जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो इस डायरैक्शन च मूव करेगा भी जल्दी तो जल्दी, ठीक है, भी अपना जिहड़ा हाइड्रोजन है ये घट हो जाए, ਤਾਂ ही इक्विलिब्रियम ते आऊगा ना भी। मतलब ज़्यादा तो ज़्यादा घट किवें होएगा, ज़्यादा तो ज़्यादा ये तो प्रोडक्ट बने, ज़्यादा तो ज़्यादा यूज़ होए। मान लो भी जिन्नी इहदी वैल्यू है उन्नी आपां इहदी लई है ना, जिद्दां भी है
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀਡਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ N2 + H2 ਇਸ ਗਿਵਸ ਟੂ ਅਮੋਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, NH3 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਤੇ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ ਅਮੋਨੀਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਮੋਨੀਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਜੋ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੈਚਟੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਧਾਤੀ ਕੋਈ ਘਟਾਤੀ ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਤੇ ਆਫਕੋਰਸ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਤੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵਧਾਤਾ ਜਾਂ ਘਟਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਐਡਿੰਗ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਡਿੰਗ ਕੈਟਲਿਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਵਧਾਤੀ ਘਟਾਤੀ, ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਟਲਿਸਟ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਫੋਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵਧਾਵਾਂਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੇ, ਵਾਟਰ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅਮੋਨੀਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵਧਾ ਦਾਂ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਬੈਕਵਰਡ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਦੇਖੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਲੇ, ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ, ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੀਟ ਲੈ ਲੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੀਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਨੋ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪਰਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਪਰਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਗਏ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੋਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਡੀ ਕੋਈ ਬੋਟਲ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੋਲੀਅਮ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਐਡੀ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੋਰਸ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਤਾ, ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੋਲੀਅਮ ਘੱਟ ਗਈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੋਲੀਅਮ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਵੋਲੀਅਮ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੱਧਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਚਾਹੇਗਾ
ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਮੋਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਓ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੋਲਸ ਘਟੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੱਧ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਧਾਏ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਧਾਏ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵਧਾਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵੋਲਿਊਮ। ਵੋਲਿਊਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟੇਗਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਨੇ। ਵੋਲਿਊਮ ਵਧਾਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਇਆ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ। ਬਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਂਝ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਆ ਚਾਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟਲਿਸਟ ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਛੇੜਖਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਰਤਾ। ਬਸ ਐਡਿੰਗ ਕੈਟਲਿਸਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਲਾਸ 11 ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਸ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ, ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।